ओम शांति 23 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने बाबा पाखकू रिफ्रेश अर्थात सतेज होगापी आसुछ। बाबा सहित मिशिबा द्वारा भक्ति मार्गर समस्त क्लांति दूर हो जाए। तुमे माने बाबा पाखकू रिफ्रेश अर्थात सतेज होगापी आसुछ। बाबा सहित मिशिबा द्वारा भक्ति मार्गर समस्त क्लांति दूर हो जाए। प्रश्न तुम संतान मानंकु बाबा क्यों विधि रे रिफ्रेश अर्थात सतेज करुछंती? तुम संतान मानंकु बाबा क्यों विधि रे रिफ्रेश अर्थात सतेज करुछंती? उत्तर बाबा ज्ञान शुणाई शुणाई तुमको रिफ्रेश कर देउछंती। दुईरे जोग द्वारा मध्य तुमे पिला माने रिफ्रेश हो जाउछ। वास्तव में सत्ययुग हेउछि सच्चा विश्रामपुरी। सेठारे कोनोसी अप्राप्त वस्तु नाही जहाको प्राप्त करिबा पई परिश्रम करिबाकू पड़िबो। तिनिरे शिव बाबा कोलकू आसीबा मात्रे ही तुम पिला मानंको विश्राम मिल जाई थाए। सारा क्लांति दूर हो जाई थाए। ओम शांति बाबा बसी बुझाउछंती ताहा सहित एही दादा भी बुझुछंती। कारण बाबा एही दादांक द्वारा बसी बुझाउछंती। जेपरी तुमे बुझुछ सेहीपरी एही दादा मध्य बुझुछंती। दादांकु भगवान कुहाजिबो नाही। एहा हेउछि भगवानुवाच। बाबा कौन बुझाउछंती? देही अभिमानी भव काहेकि ना निजकु आत्मा न भाबिले परमपिता परमात्मा को मने पकाई पारिबो नाही। एही समय तो समस्त आत्मा पतित अटंती। पतित को ही मनुष्य कुहा जाए, पावन को देवता कुहा जाए। यह बहुत सहज बुझिबा एवं बुझाइबार कथा अटे। मनुष्य ही डाकी थांती हे पतित मानंकु पावन करिबा वाला आस। देवी देवता माने एपरी केबे कहिबे नाही। पतित पावन बाबा पतित मानंक डाक शुणी आसिछंती। आत्मा मानंकु पवित्र कराई पुणी नुआ पवित्र दुनिया मध्य स्थापन करिथांती। आत्मा ही बाबांकु डाकुछि, शरीर तो डाकिबो नाही। परलौकिक बाबा जिए सदा पवित्र अटंती तांकु ही समस्ते मने पकाई थांती। यह हेउछि पुराणा दुनिया। बाबा नुआ पवित्र दुनियार निर्माण करुछंती। केही केही तो एपरि भी अछंती जे कि कहउछंती आमकु एठारे अपार सुख मिलुछि, धन संपत्ति बहुत रहिछि। सेमाने भाबुछंती यह ही आम पई स्वर्ग अटे। सेमाने तुम कथा किपरि मानिबे? कलिजुगी दुनिया को स्वर्ग भाविबा यह हेउछि अज्ञानता। केते जड़ जड़ीभूत अर्थात जीर्णशीर्ण अवस्था हो जाइछि। तथापि भी मनुष्य कहउछंती आमे तो स्वर्ग रे रहिछु। पिला माने काहाकू न बुझाइले बाबा कहिबे ना तुमे कौन पत्थर बुद्धि अट, अन्य मानंकु बुझाई पारु नाह। जेतेबेले निजे पारस बुद्धि हेबे तेबे तो अन्य मानंकु मध्य कराई पारिबे। तेणु भल पुरुषार्थ करिबा उचित। एथिरे लज्जा करिबार कोनोसी कथा नाही। परंतु मनुष्य मानंक बुद्धि रे अधा कल्पर जे ओलटा मत भरी रहिछि ताकू केही एते शीघ्र भूली पारु नाहांती। जे पर्यंत बाबांकु यथार्थ भावरे जानि नाहांती से पर्यंत से भली शक्ति आसीबो नाही। बाबा कहउछंती एही वेदशास्त्र इत्यादि द्वारा मनुष्य किछि भी सुधुरु नाहांती। दिन को दिन आहुरी खराब हो जाउछंती। सत प्रधान रु तम प्रधान ही हो जाइछंती। एक कथा मध्य कहा बुद्धि रे नाही जे आमे ही सत प्रधान देवी देवता थिलु, किपरि तळकु आसिलु काहाकू टिकिए भी जणा नाही। आउरी मध्य 84 जन्म बदल रे 84 लाख जन्म कहि देइछंती। तेबे किपरि जणा पड़िबो? बाबांक व्यतीत ज्ञानर आलोक प्रदानकारी आउ केही नाहांती। समस्ते जन जन को अनुसरण करी दुआ दुआर धक्का खाई चलीछंती। तळकू खसी खसी धराशायी होई जाइछंती। सबु शक्ति समाप्त होई जाइछि। बुद्धि रे मध्य शक्ति नाही जहाकि बाबांकु यथार्थ भावे जानि पारिबे। बाबा ही आसी समस्तंक बुद्धिर ताला खोलुछंती। तेणु केते रिफ्रेश अर्थात सतेज होई जाउछंती। बाबांक पाखकु पिला माने सतेज हेबाकू आसंती। घरे तो विश्राम मिली थाए ना। बाबांक सहित मिशिबा द्वारा भक्ति मार्गर सबु क्लांति ही दूर हो जाई थाए। सत्ययुग को मध्य विश्रामपुरी कहा जाए।
ସେଠାରେ ତୁମକୁ କେତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଲେ କେତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ଶାନ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠାକୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ସତେଜତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣାଇ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସତେଜ ହେଉଛ ଏବଂ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ। ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଯାଇ ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ମାୟା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଧାମରେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ କି? ସୁଖଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି କରି କରି କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିପରି ଏକଦମ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଦୁ କରିଦେବେ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ଭଗବାନ ଯାଦୁକର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହିଁ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଯାଦୁକର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଯେପରି ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦେବସଭାର ଝଙ୍କାରରୁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି କ'ଣ ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଏହି କଥା ସବୁ ଏଠିକାର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। କଳ୍ପର ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଏପରି ନାମ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନାମ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କୁହାଯାଏ। କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ତ କେତେ ଛି ଛି ଉପାଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗି ୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ଦେବତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଦିନକୁ ଆଲୋକ, ରାତ୍ରିକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଅଜ୍ଞାନକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମେ ବି ବୁଝୁଛ କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ବି ତ ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲୁ, ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣି ନଥିଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଅବିନାଶୀ ବାବା। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ବାବା ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ପିଲାମାନେ ପକାଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବୁ। ସେଠାରେ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। ଭାରତରେ କେବଳ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ଆଦି ନଥିଲା। ପୁଣି ବହୁତ ଦେଶ ତିଆରି ହେଲା। ତୁମେ ବିଚାର କର ଯେ ଭାରତର କେତେ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଯମୁନା କୂଳରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭନୀୟ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଉଛି। ସାରା କକ୍ଷ ଯେପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପରି ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ନାମ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଥିବାରୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭୁଲ ହେଉଛ। ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ପୁଣି ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଦେଖ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାରୂପୀ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅବିକଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସଂଶୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଫରକ ରହିପାରିବ, କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ମନୋବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଅଛି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମକୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏପରି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। କେତେ ଗୁପ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଖୁସିର ପାରାବାର ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବା ପାଠଶାଳା ସବୁ ତ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ସେତିକି ସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ। ଚାହେ ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ପଢ଼ିଥାଉ ବା ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ହେଣ୍ଡି ମାରୁଥାଅ ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ବାବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏ କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତାମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ, ଧନ ରୋଜଗାର ଲାଗିଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। 2ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଖୁସିରେ ହେଣ୍ଡି ମାରିବା ଦରକାର।
ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଖୁସିରେ ହେଣ୍ଡି ମାରିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ। ବରଦାନ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମାୟାଜିତ ହୁଅ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମାୟାଜିତ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ହେଲା ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଧାର ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥିବ ତେବେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ସେବା ବହୁତ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବ ବା ଯୋଗ ବହୁତ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତେବେ ବି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ଉଭୟରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଦରକାର। ଯଦି ଯୋଗ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଏକାଠି କରୁଥିବ ତେବେ ମାୟାଜିତ ହେବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କର୍ମର ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଏହି ସଂସାରକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲୌକିକ ଖେଳନା ମନେ କରି ଚାଲ। ଏହି ସଂସାରକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲୌକିକ ଖେଳନା ମନେ କରି ଚାଲ। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି।